seen yesterday. Yeah. That is seen yesterday. So any doubt regarding the electron dot structures? You know how to draw the electron dot structures. And this week coming forthcoming week, that is coming Thursday, having a chemistry test only in carbon compounds. So I have prepared only from the first introduction topics on. I have taken 25 marks. Okay. And MCQs also fully taken from the carbon compounds. Maximum up to omega 3 I taken the MCQs. Okay. So regarding the interaction part, why carbon undergoes covalent formation, that example, that explanation you want to write in 3 more questions. Then what is the difference between ionic bond and covalent bond? You have to write. Then what are covalent bonds? Why they are formed? So like this, different questions asked in this next question papers. And mainly, I have asked all the electron dot structures like them also. So you have practice the electron dot structures. For example, oxygen, nitrogen, hydrogen, chlorine, hydrochloric acid. So whatever possible electron dot structures you can draw and practice. Yeah. So I told yesterday itself how to draw this. For the carbon compounds, it is easy for you. For carbon compounds, you have to draw, first you have to link the given number of carbon atoms, and then you have to fill the hydrogens. It's easiest method for you, and you can do it easily. Now, regarding sulfur, it joins with the 8 sulfur carbon atoms. Sorry, 8 sulfur atoms. Yeah. Say atomic, what is atomic sulfur? You know. What is atomic sulfur? You know. The 16. 16. What is atomic configuration? 2,8,6. 2,8,6. So it requires 8 electrons. It requires 8 electrons. Sorry. It requires 2 electrons to complete the octet. 2,8,6. The last orbit contains only 6 electrons. To complete the octet, it requires 2 electrons. Okay. So each and every sulfur atom combines with another 2 single sulfur atom combines with 2 sulfur atoms. Yeah. So one sulfur atom gets 1 electron from the other and another electron from another sulfur atom. So like this continuously it forms a ring system. Totally it requires 8 sulfur atoms to form a sulfur. So sulfur forms the ring system. Actually shape of this is let's see what is the this W shape ring is there. So first put a W and put on big W. Each every junction points put this sulfur symbols. Okay, see this outermost orbit contains 6 electrons. No, see there carefully. So single less atoms contain 6 electrons. So you are putting 6 electrons there. So how they are sharing that? See the sharing of the electrons. So one sulfur atom sharing the one electron with the other sulfur atoms. Say same sulfur atom sharing this left side and right side. They are sharing the electrons to their outermost orbits. So like this, totally it requires 8 sulfur atoms to complete this ring. Okay, so sulfur forms this shape. You can draw the ring shape or you can draw this shape. Ring similar round on the side. But this is the actual shape of the sulfur. Okay. So let's say go through this question. This question is very important. The electron as of hydrogen is there. So hydrogen, how the hydrogen C single 2 hydrogen atoms come into form a hydrogen molecule. Then oxygen double bond formation is the example double bond formations. And ethane see here. Ethane how it is here. And actually I have given ethane also in the question paper. So you see how ethane is formed here. Ethane means double bond. So double 2 to 4 electrons must be in center. And hydrogen double bond formations. How is double bond formation is there. So இதெல்லாம் வந்து நீ பார்த்துக்கணும். Depict a molecule of water showing the natural bonding between 1 oxygen atoms and 2 hydrogen atoms. எப்படி வந்து ஹைட்ரஜன் போர்டில் போட்டு காமிச்சேன் எப்படி இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஜாயிண்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க.
So hydrogen, one oxygen, one nitrogen. Okay. So oxygen is joined in form of OHO dash. எல்லாமே ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. ஸோ ஆக்சிஜன் இருக்கு, சிங்கிள் ஆக்சிஜன் இருக்கு, டபுள் ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் ஷேர் ஆகிக்குது. ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணுது, ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணிக்குது. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் தி வாட்டர் மாலிகூல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா. ஸோ இங்கே டிஃபெக்ட் தி ஃபார்மே இப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா டிஃபெக்ட் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் கோலன் பாண்ட் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இங்கே நிறைய எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிங்கிள் கோலன் பாண்ட் என்ன? சிங்கிள் கோலன் பாண்ட் இஸ் தி கோலன் பாண்ட் formed through sharing of pair of electrons between two non-metal atoms. Yeah, each non-metal atom contributes one electron for sharing to achieve a stable electron arrangements. இதெல்லாம் general points எல்லாமே. Each non-metal atom contributes one electron for sharing to achieve a stable electron arrangements. Example of single covalent bonds are chlorine gas, Cl2, hydrogen chloride HCl, water, methane, CH4, ammonia, NH3. Tetrachloromethane CCl4. The single covalent bonds can also be formed between different non-metal atoms. Okay, if non-metal atoms ko idu vandu form panna mudiyum. Okay, so this is the formation of single covalent bond. So depict the formation idu eludittu then you go for the examples. Yeah, so example pathina hydrogen molecules example irukum. Okay, so idla vandu explanation parunga. Atomic number of hydrogen is equal to ipo கேட்டாங்க அப்படினா இப்படி எழுதணும். Atomic number of hydrogen is equal to 1. Electronic configuration of hydrogen is equal to 1 valence electron of H is equal to 1. Hydrogen forms a duet. Duet na ரெண்டு அர்த்தம். To obtain stable configuration. So it requires only one electron to complete is doublet. Doublet na duet na ஒன்று தான். Yeah. This configuration is similar to helium. Helium வந்து noble gas நமக்கு. So இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகுது அப்படின்னா அது அட்டைன்ஸ் தி noble gas configuration. Because noble gas configuration வந்து எல்லாமே எல்லா ஷெல்லுமே ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்கும் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் as the noble gas configurations. This configuration is similar to helium, a noble gas. Since hydrogen gas has only one electron in its valence shell, so it requires one more electron to form a duet. So the formation of hydrogen molecule, one electron from each of the hydrogen atom is shared. ரெண்டுமே ஷேர் ஆகி சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி ஹைட்ரஜன் மாலிகூல்ஸ். தென் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. Atomic of chlorine is equal to 17. Electronic configuration of chlorine is equal to 2,8,7. எல்லாத்துக்கும் நம்ம electronic configuration கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும். ஓகேயா? எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட்டோமோ செல் ஆர்பிட் ஆஃப் chlorine 7 இருக்கு. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 7. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 7 இருக்கு. வேலன்சி 1. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 7 கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். எத்தனை எலக்ட்ரான் வாங்க போகுது அது கொடுக்க போகுது. தட் இஸ் கால்ட் வேலன்சி. ஸோ இங்கே வேலன்சி 1. ஸோ chlorine என்ன பண்ணுது? ஸோ ஒரு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரானும் chlorine electron share பண்ணிக்க போகுது. So that is the diagram here. இந்த diagram வரைஞ்சாகணும். You can see first வந்து ஆர்பிட்ஸ் chlorine hydrogen இருக்கு, ரெண்டும் ஷேர் பண்ணிக்குது. தென் அதுக்கு கீழே பாருங்க H எப்படி இருக்கு, Cl எப்படி ஜாயின் பண்ணுது. Cl சுற்றியும் L டாட் இருக்கு, ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஸோ 8 ஆயிடுச்சு, இதுக்கு 2 ஆயிடுச்சு. HCl ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி டயக்ராம் வந்து டிபிக்ட் பண்ணணும். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் chlorine மாலிக்யூல் பாருங்க. chlorine வந்து ஃபார்முலா Cl2. ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் chlorine is equal to 7. ஸோ 7னா ஆட்டோமோஸ்ட் 7 இருக்கு. ஸோ 7 போட்டுக்கிறோம். ஒரு எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணி இதை ஃபார்ம் தி கம்ப்ளீட் டப்லெட். இது ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு சேர்ந்து குளோரின் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிக்குது. ஒரு எலக்ட்ரான் இது கொடுக்குது, அது கொடுக்குது. ஸோ ரெண்டு வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. தென் குளோரின் இஸ் ஃபார்ம்டு தேர். தென் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ். வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு 1. அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு 8. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 8 இருக்கு. ஓகேவா? வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 6 தான் இருக்கும். 2,6 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் 2,6. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு 6. ஸோ அது எப்படி ஜாயிண்ட் ஆகுது அன்றைக்கி போட்டு காமிச்சு அந்த டயக்ராம் பார்க்கணும். அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மீத்தேன் பாருங்க அப்படின்னா மீத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் கார்பன் இஸ் ஈக்குவல் 4. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ கார்பனும் ஹைட்ரஜன் 4 ஹைட்ரஜன் வந்து ஜாயிண்ட் ஆக போகுது. எப்படி ஜாயிண்ட் ஆகுது இந்த டயக்ராம் இங்கே இருக்குது. இன்றைக்கி இது போட்டு காமிச்ச டயக்ராம் தான். ஸோ எதுக்குமே வந்து இங்கே வந்து ரெட், இங்கே ப்ளூ இருக்குது. நீ வந்து கீழே இங்கே செகண்ட் கிராஸ் டாட் இருக்குது, கிராஸ் டாட் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. நீங்கள் கிளாஸ் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா கிளாஸ் எக்ஸாம் இங்கே வந்து டயக்ராம் வந்து பார்க்க முடியும். பட் நம்ம நோட்டில் வரையும்போது யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் கிளாஸ் அண்ட் டாட். ஓகேவா? ஸோ கார்பன் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிங்க, ஹைட்ரஜன் டாட் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவா? ஸோ டிபிக் தி ஃபார்மேஷன் டபுள் பாண்ட், இது வந்து சிங்கிள் பாண்ட் கோவலன்ட் பாண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே. ஓகேவா? டிபிக் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி டபுள் கோவலன்ட் பாண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ டபுள் கோவலன்ட் பாண்ட் இஸ் தி டைப் ஆஃப் கோவலன்ட் பாண்ட் formed through sharing 2 pairs of electrons between 2 non-metal atoms. 2 pairs of electrons, not the 4 electrons இருக்கணும்.
ஒவ்வொரு லைனுமே வந்து உங்களுக்கு MCQs கேட்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கும். Examples of molecules which have double carbon bonds are oxygen and carbon dioxide, O2 and CO2. During the formation of double bond, each non-metal atom contributes 2 pairs of electrons to be shared to achieve a stable electron arrangement. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேசிக்காக பார்த்தது தான். இது எல்லாமே பேசிக்காக எல்லாத்துக்குமே வரும். அப்படியே ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிகுல் எக்ஸாம்பிள், ஆக்சிஜன் மாலிகுல் வந்து டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கும். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸாம்பிள். கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து சிங்கிள் கோவலன்ட் பாண்ட் வரும். ஓகேவா? அது வந்து டபுள் பாண்ட் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் கோவலன்ட் தான் வரும். ஏன்னா இது 2 ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ கார்பன் ஆக்சைடு வந்து டபுள் கோவலன்ட் பாண்ட்ஸ், டபுள் கோவலன்ட் பாண்ட்ஸ். ஐயா, ஸோ இது கார்பன் 2 கோவலன்ட் பாண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம். கார்பன் டை ஆக்சைடு 2 டபுள் கோவலன்ட் பாண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம். 2 டபுள் கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. யா, இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எத்திலீன். எத்திலீன் என்னது? C2H4 எத்திலீன், எத்திலீன் சொல்லலாம், எத்திலீன். ஸோ அதோட ஃபார்மேஷன் எப்படின்னு பாருங்க. ஹைட்ரஜன் வந்து 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது டயக்ராம்னா நீங்கள் வந்து இப்போ டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சி வந்து பார்த்தா ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் எப்பயுமே அந்த அவுட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதை நீங்கள் அதை மட்டும் வரைஞ்சிட்டு மீதி ஷேர் பண்ணுதோ அதை வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு தான் முடிஞ்சு ஈஸியாக பண்ணிட்டுலாம். இப்போ கார்பன் 2 கார்பன் ஜாயின் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி 2 கார்பன் வரைஞ்சிக்கோ. கார்பன் வந்து C2H4. இப்போ C2H4 வந்து அவுட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட் 4 இருக்குது. ஓகேவா? நீ இப்படி இந்த டயக்ராம் பி பண்ண கிடையாது, லாஸ்ட் அவுட்டர்மோஸ்ட் ஆர்பிட் மட்டும் வரைஞ்சா கூட போதும். இப்போ அதை சுற்றி 4 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, 4 ஹைட்ரஜன் சேர்த்துக்கலாம். அந்த C2H4 தான். இப்போ C2H ஈத்தீன் வந்து எத்தனை பாண்ட் வரும்? ஈத்தீனுக்கு ஆக்சுவலாக ஈத்தீன் வந்து டிபிள் பாண்ட் வரும். ஓகேவா? ஈத்தீன், எத்திலீன், ஈத்தீன், ஈத்தைன், ஈத்தீன்ங்கிறது டபுள் பாண்ட், அதாவது அன்சாச்சுரேட்டட் டபுள் பாண்ட் வருது இதில். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து C2H2 ஒரு மொத்தம் H4 இருக்குன்னா இந்த C2 இந்த C2 போட்டு இப்படி ஷேர் பண்ணிக்கலாம். மீதி சென்டரில் வந்து டபுள் பாண்ட் வந்துடும். ஓகே, triple bond covalent bonds. Triple bond covalent bonds is the type of covalent bond formed through the sharing of 3 pairs of electrons between 2 non-metal atoms. 3 pairs of electrons joined down சொல்றாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து நைட்ரஜன் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். நைட்ரஜன் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் மட்டும் ட்ரிபிள் பாண்டுக்கு மேக்ஸிமம் நைட்ரஜன் மட்டும் எடுத்துங்க, வேறு எதுவுமே கஷ்டமாக வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கோவலன்ட் பாண்ட் அயனிக் பாண்ட்ஸ் என்ன? வாட் ஆர் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கோவலன்ட் பாண்ட் அயனிக் பாண்ட்? யா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the constituent particles are ions. Ionic bondல the constituent particles ion, they are hard solids consisting of ion. Covalent bondல the constituent particles are molecules. These are gases, liquids or soft solids except graphite and diamonds. இது எல்லாமே சாஃப்ட் சாலிட்ஸாக இருக்கும். இது எல்லாமே அயனிக் வந்து ஹார்டாக இருக்கும். பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ஆர் நான் வால்டைல். ஓகே, வித் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ஆர் நான் வால்டைல். ஈஸியாக வால்டைல் அப்படின்னா ஆவியாகிறது. வால்டைல் அப்படின்னா ஈஸியாக ஆவியாக போகிறது வால்டைல்னு சொல்ல போகிறோம். இது நான் வால்டைல். ஓகே, ஹேவிங் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட், லோ பண்ணணும் அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட். ஸோ ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் பண்ணால் மட்டும் தான் மெல்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து covalent compounds வந்து they are very low built by, they are having very low and boiling and melting points ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். And depending upon the electrical conductivity, they do not connect electricity in solid state, but good connect in the fused or molten state. ஸோ solid stateல electricity connect பண்ணாது, பட் ஆனால் fused stateல அது molten stateல நம்ம liquid stateல gel stateல இருக்கும்போது they can connect electricity. ஸோ covalent bonds are mostly non-conductive electricity. molten state இருந்தாலும் சரி, aqueous state இருந்தாலும் சரி, they will not connect electricity. Solubility test பண்ணும்போது these are soluble in water but insoluble in organic solvents. Organic solvents அப்படின்னா ஈத்தர், எத்தனால், இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் சால்வன்ஸ். ஸோ அது சாலிபிள், வாட்டர் சாலிபிள், ஆர்கானிக் சால்வன்ஸ் சாலிபிள் ஆகாது. பட் ஆனால் கோவலன்ட் பாண்ட்ஸ் வந்து வாட்டரில் இன்சாலிபிள், வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகாது, ஸோ கரையாது. பட் ஆனால் டிசால்வ் இன் ஆர்கானிக் சால்வன்ஸ், எத்தனால், ஈத்தனெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து அது டிசால்வ் ஆகும். These are the important questions here. These are the important questions here. Okay. So coming to the, have you given any doubt in alert of carbon? No. alert of carbon வந்து அப்படியே பார்த்து போயிடலாமா இல்லை வேணாமா? alert of carbon. ஸோ பார்த்துட்டு டைமண்ட் கிராஃபைட் பார்த்துருவோம். அது ஈஸி ஃபுல்லி நீஸ். டைமண்ட் கிராஃபைட் மட்டும் அது ஷேப் பண்ண பண்ணலாம். ரைட் தி ஜெனரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டைமண்ட். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தனியாக, ஷேப் தனியாக இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னன்னா இட் இஸ் ஏ கலர்லெஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் வித் எக்ஸ்ட்ரானரி பில்லியன்ஸ். எக்ஸ்ட்ரானரி பில்லியன்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப
ரிஃப்ளெக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நம்ம மினுமினுப்பாக இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி பில்லியன்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி பில்லியன்ஸ். ஓகேவா? புரியுதா? எக்ஸ்ட்ரானரி பில்லியன்ஸ்னா புரியுதா? நல்லா மினிமிப்பா இருக்கிறதா எக்ஸ்ட்ரானரி பில்லியன்ஸ். ஸோ டைமண்ட் நமக்கு நல்லா தெரியும். டைமண்ட் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்மளோட ஜுவல்லரிக்கு, நம்மளோட நகையில் வந்து கல்லா வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் ஏ கலர்லெஸ், கலர் கிடையாது. டிரான்ஸ்பர் சப்ஸ்டன்சஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரானரி பில்லியன்ஸ் டியூ டு ஹை எஃபெக்டிவ் இண்டெக்ஸ். இட் இஸ் குவைட் ஹெவி. கொஞ்சம் வெயிட்டாக கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும். கல் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? இட்ஸ் குவைட் ஹெவி. நெக்ஸ்ட்டு இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹார்ட். ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஓகேவா? இது டைமண்ட். அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளால் உடைக்க முடியாது, கட்ட முடியாது. இட் டஸ் நாட் கனெக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஏன் எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ட் பண்ண முடியாது? எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ட் பண்ணாவே நம்ம வந்து என்ன சொன்னோம்? பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாதனால அது எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ட் பண்ணாது. பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இட் ஒன்ட் கனெக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. இட் ஹை தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட். ஹை தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னா ஹீட்டை வந்து நிறைய ஈஸியாக கடத்த முடியும், நிறைய கொண்டு ஹீட் ஆக முடியும். அண்ட் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட். ஸோ அவர் சீக்கிரத்தை வந்து மெல்ட் பண்ண முடியாது. இட் ரிக்வயர்ஸ் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட், ஹை டெம்பரேச்சர் டு மெல்ட் இட். இட் பர்ன்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ராங் ஹீட்டிங் ஃபார்ம் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ஹீட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது மெல்ட் பண்ண முடியும். மெல்ட் பண்ணால் என்ன வரும்? நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் தான் வரும். ஸோ எந்த ஒரு அடாட்டாபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பனையும் நீ வந்து நெருப்பில் எரிச்சு அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் தான் கொடுக்குன்னா அது ஒன்லி கார்பன் மட்டும் தான் இருக்கு, எதுவுமே கிடையாது. எதுவுமே அதில் இல்லை. ஸோ ஒன்லி கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் தான் இருக்கும் அதில். இங்கே புரியுதா? ஸோ எந்த அடாட்டாபிக் வந்து இப்போ நீ வந்து யூ டேக் டைமண்ட், யூ டேக் கிராஃபைட், யூ டேக் எனி திங், எல்லாமே கார்பன் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ அது கார்பன் வந்து ஆக்சிஜன் சேர்த்து எரிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும், எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது. யா, ஸோ தட் இஸ் தி காமன் பாயிண்ட் ஃபார் ஆல் தி 3 எலக்ட்ரான்ஸ். மூணுக்குமே வந்து காமனாக இருக்க பாயிண்ட் இது. யா, ஸோ இது டயக்ராம் பாருங்கள். இது டயக்ராம் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கோலன் பண்ண நீங்கள் வந்து வரைய தேவையில்லை, இது பார்த்துக்குங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம், கெமிஸ்ட்ரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணி இதை பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? கண்டிப்பாக இதான் பண்ண போகிறோம். ஏன் டவுட் இருக்கு? டைமண்ட் டவுட் இருக்காது? டைமண்ட் டவுட் இருக்கா? நோ சார். இது கிராஃபைட் ப்ராப்ளம் ஆகுது. எஸ் சார். கிராஃபைட்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்து பாண்ட் ஆயிருக்கும் கிராஃபைட்ல. ஓகே, in graphite each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in same plane, giving external layers held together by weak van der Waals force according for softness. கிராஃபைட் பென்சில் பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம பென்சில் எப்படி இருக்கும்? சாஃப்டாக இருக்கும். எங்கே உடையும்? எல்லா இடத்துல உடையுமோ? குறிப்பிட்ட இடத்துல உடையும் பார்த்துருக்கீங்களா? பென்சில் பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம ஆர்டினரி பென்சில் எடுத்து உடச்சிங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் பென்சில் உடையாது. எங்கே டக்குன்னு உடையாது அந்த உடையும். குறிப்பிட்ட இடத்துல உடையாது. ஏன்னா அங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த மீதி இடத்துல ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் எங்கே வீக்காக இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வேன் டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்ஸில். யா, ஸோ வேன் டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு பிகாஸ் அந்த வேன் டர் வாலுங்கிறது ஒரு சயின்டிஸ்ட் நேம் தான் அது. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் எங்கே லெஸ் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்ஸ் அது கடைசி கடைசி வேன் டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ கிராஃபைட்டில் வந்து இந்த மாதிரி இங்கே டயக்ராம் பாருங்க, இந்த மாதிரி அடுக்கடுக்காக தான் இருக்கும். நம்மளோட பென்சில் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லேயர், அப்புறம் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது, அப்புறம் செகண்ட் லேயர், இந்த மாதிரி எங்கே வந்து கேப் இருக்குது அங்கே தான் வந்து பென்சில் உடையாது. எல்லா இடத்தையும் பென்சில் உடையாது. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி கிராஃபைட். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஃபைட் கலர் கிரேஸ், நம்ம பென்சில் கலராக இருக்குது, கிரேஸ் பிளாக் கலராக இருக்கும். இல்லை கிரேஸ் பிளாக் ஒபேக் சப்ஸ்டன்சஸ். இட் இஸ் லைட்டர் தென் டைமண்ட். டைமண்டும் லைட்டாக தான் இருக்கும். ஃபீல் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்லிப்பரி டச். நம்ம வந்து பென்சில் தொட்டானாது நல்ல கீழே வந்து எடுக்க முடியுதா? டக்குன்னு வெறும் பென்சில் டிப் எடுத்து பாருங்க. டிப் பென்சில் நம்ம கையில் எடுக்க முடியுமா? முடியாது. அது வந்து நழுவிட்டே போகும் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்லிப்பரி டச். கையை வலிக்கிட்டு போகிறது, ஸ்லிப்பரி டச். அது சாஃப்டாக இருக்கும். இட் இஸ் குட் கனெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்போ நான் மெட்டல்லையே கிராஃபைட் மட்டும் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ட் பண்ணி. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து 4 ஆட்டம் கார்பன் டை ஆக்சைடு 4 ஆட்டம் இருக்கணும், பட் 3 ஆட்டம் தான் கம்பைன் ஆயிருக்கு, ஒரு ஆட்டம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ there is chance to connect electricity. So graphite is a good connector of electricity due to the presence of free electrons, but bad connector of heat. ஆனால் ஹீட் கனெக்ட் பண்ணாது, ஹீட் எடுத்துக்காது. எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ட் பண்ணும், ஆனால் ஹீட் கனெக்ட் பண்ணாது. It also burns on strong heating to form carbon dioxide. ஸோ இது வந்து
நம்ம கிராஃபைட்டோட டயக்ராம் பார்த்துக்கோம். கிராஃபைட் டயக்ராம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லரின். ஃபுல்லின் வந்து மூணு மெயின். ஃபுல்லின் ஃபார்ம் another type of carbon atoms. The first one was identified to contain 60 carbon atoms. மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 carbon atoms இருக்கும். இது ஷேப் ஆஃப் ஃபுட்பால் ஷேப் இருக்கும். C60. Since this looks like this geodisc formed by the US architect Buckminster Fullerian. So Buckminster Fullerian ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு பில்டிங் ஆர்கிடெக்சர் பண்ணாரு. அதே ஷேப் இருக்கனால இதுக்கு வந்து என்னது, இது வந்து நம்ம பக்மிஸ்டர் ஃபுல்லரின் தைக்கிறோம். இது ஜியோடிஸ்க்கு தான் உலக உருண்டை. ஜியோடிஸ்க் உலக உருண்டை மாதிரி இருக்கும், பால் மாதிரி இருக்கும் சொல்லலாம். ஸோ இட் இஸ் நேம்ட் ஆஸ் பக்மிஸ்டர் ஃபுல்லரின். ஸோ ஃபுல்லரின் வந்து என்ன சொல்லலாம், பக்மிஸ்டர் ஃபுல்லரின் சொல்லலாம். ஓகே. இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னது, இஸ் ஆர் டார்க் சைட்ஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். டார்க் சைட்ஸாக இருக்கும். அது வந்து டைமண்ட் ஹார்டாக இருக்கும், கிராஃபைட் சாஃப்டாக இருக்கும். இது வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்காது, ஹார்டாக இருக்காது, மீடியமாக இருக்கும் ஃபுல்லரின். ஓகேவா. So these are the purest allotropic forms of carbon because of the absence of free valence or surface bonds. இது வந்து ஃபுல்லரின் வந்து பியூரஸ்ட், ரொம்ப ரொம்ப பியூரான அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன். அலோட்ரோபிக்னா அலோட்ராப்ஸ் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் அலோட்ராப்ஸ் என்னது, அலோட்ராப்ஸ்னா காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல பட் டிஃபரன்ஸ் என்னது ப்ராப்பர்ட்டிஸ். தட் இஸ் கால்ட் அலோட்ராப்ஸ். ஓகேவா. ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ ஆன் பர்னிங் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன்லி கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் இஸ் ரிலீஸ்டு. ஸோ இது நம்ம எரிக்கும் போது நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணுமே வந்து அலோட்ராப்ஸ் கார்பன் தான். இது ஃபுல்லரின், கிராஃபைட், டைமண்ட் மூணுமே அலோட்ராப்ஸ் கார்பன் தான். மூணுக்குமே காமன் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது, மூணுமே எரிச்சு அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லுது. ஓகேவா. தட் இஸ் தி ட்ரூத். ஓகேவா. ஸோ இதான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ். மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ இதான் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். தென் வெர்சடைல் நேச்சர் ஆஃப் கார்பன் வந்து பார்க்கும்போது நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் வெர்சடைல் நேச்சர் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், மீனிங் சொல்லுங்க எனக்கு. வாட் இஸ் தி வெர்சடைல் நேச்சர், வாட் இஸ் மீனிங் அது சொல்லுங்க. அதுக்கு வெர்சடைல்ங்கிற தமிழ் மீனிங் என்ன? வாட் இஸ் வெர்சடைல்? கணேஷ்ராஜ் வெர்சடைல் அது மீனிங் தெரிஞ்சா நம்ம ஈஸியாக அடுத்தது போகலாம். வாட் இஸ் வெர்சடைல்? What is versatile? Anybody? Versatileங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? What is versatile? What is versatile? Vishal? Manish Raja? What is versatile, ma? Line யாரும் இல்லையா? Sir, having different uses. Having different uses. நம்ம இங்க எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கார்பன் வந்து இட்ஸ் பாண்டிங் வித் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். இந்த உலகத்தில் எல்லாத்துக்கூடயுமே சேரத்துக்கு கார்பனுக்கு தகுதி இருக்கு. எல்லா வகையான எலிமெண்ட்ஸ் சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம வந்து பழத்துறைகள்னு சொல்லலாம். பழத்துறைகள்லாம் எல்லா விதத்துலையும் வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் வெர்சடைல் நேச்சர் ஆஃப் கார்பன். கார்பன் வந்து ஆக்சிஜன் சேருது, நைட்ரஜன் எல்லாத்துக்கும் சேருது பார்த்தீங்களா. தட் இஸ் தி நேச்சர் ஆஃப் தி கார்பன். ஸோ இந்த வேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து வெர்சடைல் நேச்சர் ஆஃப் தி வெர்சடைல் நேச்சர். ஸோ இந்த வெர்சடைல் நேச்சர் இருக்கனால டோட்டலி அப் டு நோ 3 million types of compounds formed because of carbon is found here. Scientists கண்டுபிடிச்சு எத்தனை 3 million types of compounds. யா கார்பன் எங்கே, கார்பனோட சேர்த்த பொருள் வந்து எத்தனை 3 million compounds இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம சாப்பாடுல கார்பன் இருக்கு. ஓகே. ஒவ்வொன்றுலையுமே கார்பன் இருக்கு. பிளாஸ்டிக்ல கார்பன் இருக்கு, ஸ்டைன்லெஸ் ஸ்டீல்ல கார்பன் இருக்கு, நம்மளோட அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் இருக்கு. ஓகேவா. எல்லா இடத்துலையும் கார்பன் இருக்கு. எது கார்பன் இல்லாமல் இருக்கு, நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ண சில்வர் பிளேட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், அதுலேயும் கார்பன் இருக்கு. கார்பன் அட்டாச் பண்ணால் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக மாறும். கார்பன் இல்லைன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக மாறாது. ஓகேவா. நிக்கல், குரோமியம் அது கூட வந்து கார்பன் போட்டால் தான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக மாறும், அயன் கூட. ஓகேவா. ஸோ புரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட்,
யா எவ்ரிதிங் ஸ்டார்ச் குளுக்கோஸ். நம்ம உடம்புல கார்பன் இல்லாத இடம் என்ன சொல்லுங்க? நம்ம உடம்பே வந்து மெயின் கார்பன் தான். புரோட்டீன் ஆகட்டும் அது கார்பன் தான் இருக்கு. ஓகே, புரோட்டீன் நமக்கு கார்போஹைட்ரேட்டா, கார்போஹைட்ரேட் மெயினே கார்பன் தான், கார்பன் தான் இருக்கும். C6H12O6 தான் ஃபார்முலா, குளுக்கோஸ் ஃபார்முலா. குளுக்கோஸ் என்சைம்ஸ் எல்லாத்தையும் கார்பன் தான் இருக்கும். ஹார்மோன்ஸ். ஸோ இந்த கார்பன் இல்லாத இடமே கிடையாது. இந்த கார்பன் வந்து இல்லாத இடமே கிடையாது. ஸோ ஒன்லி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெசைட்டில் நேச்சர் ஆஃப் கார்பன். ஸோ இந்த வெசைட்டில் நேச்சர் ஆஃப் கார்பன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, அதுக்கு எல்லாத்தோட சேர்க்கறதுனால இட் கேன் ஈஸிலி ஃபார்ம் தி பாண்ட்ஸ். அந்த பாண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, ஸ்ட்ரைட் பாண்டாக இருக்கலாம், இல்லை லிங்காக இருக்கலாம், இல்லை நம்ம ரிங்காக இருக்கலாம். எந்த வகையான பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்? செல்ஃப் பாண்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லலாம், செல்ஃப் லிங்கிங் கெப்பாசிட்டி. ஒன்றுக்கு கார்பன் ஒன்று கார்பன் கார்பன் லிங்க் ஆகும், இல்லை கார்பன் ஹைட்ரஜன் லிங்க் ஆகும், எங்கள் நைட்ரஜன் லிங்க் ஆகும், குளோரின் லிங்க் ஆகும், எங்கன்னா லிங்க் ஆகும். ஸோ அந்த லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயின் ஷேப்பில் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரைட் செயினாக இருக்கலாம். ஸோ அது யாரால முடியும்? கார்பனால் மட்டும் தான் முடியும். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி catenation. It is called as the catenation. Catenation is the formula. So catenation it is the ability of an element to link with the same atom or other atoms. Okay, கார்பன் கார்பன் வேறு கூட சேரலாம். ஓகே, லிங்க் அதான் வந்து catenation சொல்ல போகிறோம். ஸோ இந்த catenationல வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, பிரச்சனை கிடையாது. இட் இஸ் ஃபார்ம் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். பிரான்ச்சஸ் வரலாம், ஸ்ட்ரைட் செயின் வரலாம், இல்லை ரிங்கில் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ இந்த 3 டைப்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கார்பனால் மட்டும் தான் வேறு யாராலும் முடியாது. ஓகேவா? புரியுதா? புரியுதாம்மா? இதான் வெஸ்டர்ன் நேச்சரில் வந்து இது ஒரு ரீசன். கேட்டினேஷன் ஒரு ரீசன். அடுத்தது டெட்ராவேலன்சி. டெட்ராவேலன்சி அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கார்பனுக்கு 4 வேலன்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா? கார்பனுக்கு 4 வேலன்சி. ஸோ 4 வேலன்சியில் வந்து இட் ஹேஸ் 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ 4 வேலன்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த ஸ்பேஸை நம்ம வந்து இடம் கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஒரு ரீசன். இது ஒரு ரீசன்னால கார்பன் கேன் ஃபார்ம் n number of compounds. It is called as the tetravalency nature of the carbon. ஸோ tetravalency nature கார்பன் வந்து ஒரு சான்ஸ், ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். கார்பனுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. அது வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஒரு 4 ஸ்பேஸ், இப்போ 4 ஸ்பேஸ் இருக்குனால ஒரு ஸ்பேஸை வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணலாம், ஒரு ஸ்பேஸ் குளோரின் ஆட் பண்ணலாம், எப்படியாவது ஆட் பண்ணலாம், எங்கே எவ்வளோ சேர்த்துக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் திங் ஹியர். ஓகேவா? இது டெட்ராவேலன்சி. அடுத்து ஸ்மால் சைஸ், 3வது பாயிண்ட். ஸ்மால் சைஸுங்கும் போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸ்மால் சைஸ் அப்படிங்கிறது கார்பன் வந்து கார்பன் லிங்கேஜ் இருக்கும்போது ஸ்மால் சைஸ் தான் இருக்கும். பிகாஸ் கார்பன் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நம்ம வந்து இந்த 4 எலக்ட்ரான்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஏன் அப்படின்னா பாண்டேஜ் வந்து அதிகமாக, ரொம்ப ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? 6 புரோட்டான் 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இழுத்து ரொம்ப டைட்டாக வச்சுருக்கும். ஸோ அப்போ 6 புரோட்டான் 6 எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன அர்த்தம்? சைஸ் வந்து சின்ன குட்டியாக இருக்கும், ஈஸியாக வந்து அதை உடைக்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ ஸ்மால் சைஸுக்குனால ஈஸியாக வந்து அடுத்த அந்த கேப்பில் வந்து பெரிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உள்ளே வரும். பட் ஆனால் ஸ்டேபிளாக இருக்காது. பட் ஆனால் அந்த கார்பன் பாண்டிங் வந்து டைட்டாக இருக்கும். பட் கார்பன் கூட மற்ற சேர எலிமெண்ட்ஸில் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்காது, கம்மியாக தான் இருக்கும். கடைசி ஸ்மால் சைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக பார்த்து புரிஞ்சுக்கோ, கார்பனுக்குள்ள இருக்க ஃபோர்ஸ் வந்து அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். பட் கார்பன் கூட சேர மற்ற எலிமெண்ட்ஸோட ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இதான் வந்து வெஸ்டர்ன் லெக்சர் கார்பன் பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ 3 விஷயம். வெஸ்டர்ன் லெக்சரில் 3 விஷயம் தான். வெஸ்டர்ன் லெக்சர்னா கார்பனோட பல விதத்துலையும் எப்படி வந்து மிக்ஸ் ஆகுது, மற்ற எலிமெண்ட் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த வெஸ்டர்ன் லெக்சர் கார்பனோட ஹெட்டிங்கு. இது டோட்டலாக அப் டு 3 மில்லியன் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இதெல்லாம் கார்பனில் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்ட்டு. இதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கார்பனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன மெயின் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கேட்டினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியில் போகுது. கேட்டினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா செல்ஃப் லிங்கிங் ஆஃப் அன் சேம் ஆட்டம் ஆர் தி அதர் ஆட்டம்ஸ். 2வது பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராவேலன்சி, 3வது ஸ்மால் சைஸ். 3 பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சரி, கார்பன் மாதிரியே வேறு ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் இருக்குது. சிலிக்கான் வந்து அது வந்து செயின் ஃபார்ம் பண்ணும். பட் அப் டு 8 தான் ஃபார்ம். அதுக்கு வேறு அது ஸ்டேபிளாக இருக்காது. ஸோ ஒன்லி 1 எலிமெண்ட் கார்பன் மட்டும் தான் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ லிங்க் ஃபார்ம் பண்ணணும். சிலிக்கான்லாம் 8 மேக்ஸிமம் பண்ண முடியாது. ஆனால் கார்பன் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து கார்பன் பண்ணணும். கார்பன் செயின் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய செயின் வேணால் அதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகே, நம்ம இப்போ திரும்போம்
C4 ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா C NH2n+2னா 20 கார்பன் வரைக்குமே நம்ம 40-50 கார்பன் வரைக்குமே போட முடியும். அந்த அளவுக்கு வந்து கார்பனுக்கு நேச்சர் இருக்கு. ஸோ இட் கேன் ஜாயின், இட் கேன் லிங்க் டு அதர்ஸ், அதை பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து வெர்சிட்டிலைஸ் ஆஃப் தி கார்பன் லேர்ன் பண்ணுறது. ஸோ அதை கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு MC கொஸ்டின் கேட்டேன். நம்பர் ஆஃப் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் whose formula are known to chemists to estimate about 3 million. Yeah. Define catenation. Catenation is the ability of an atom to form bonds with other atoms of the same element. It is exhibited by both carbon and silicon. Okay. This is the second question, very important question. Compare the ability of catenation of two elements, few reasons. The end element catenation is carbon and silicon. That's compare பண்ணனும். இது வந்து board question இது. So no other compounds exhibit the property of catenation to extent seen in carbon compounds. So எந்த ஒரு எலிமெண்ட்மே வந்து கார்பன் அளவுக்கு இல்ல. So no other compounds exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. The silicon forms compounds with hydrogen which have signs of up to 7 or 8 compounds are very active. Yeah, the carbon compound is very strong and unstable. Okay, silicon forms compounds with hydrogen which have chains up to 7 or 8 compounds பண்ண முடியும். Okay, the carbon atom carbon compounds is very strong and unstable. Okay, this gives us large number of compounds which has many carbons linked to each other. Yeah, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா state two factors which enables the carbon to form a large number of compounds. Tetravalency catenation ரெண்டு பாயிண்ட் எதுனா போதும். Yeah, here reasons that bonds from the carbon with most of the elements are very strong. Yeah, reason for the formation of strong bonds with carbon is small size. இது important point சொன்ன பாத்தீங்களா? Formation of strong bonds with carbon small size. This enables the nucleus to hold on to the shared parts of electrons strongly. The bond from the elements having large number is much weaker. Okay, so நம்ம வந்து சொன்னதான் கார்பன் வந்து மேலே சேர்ந்துட்டு போனாலும் அந்த பாண்ட் வந்து வீக்காக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் ஏன் வந்து அது ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குன்னா நியூக்ளியஸ் மற்ற ஆட்டம்ஸ் சேரும்போது நியூக்ளியஸ் ஸ்மால் சைஸ் நியூக்ளியஸ் கிட்ட போயிடுது. நியூக்ளியஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து வித்வால் பண்ணுறது. ஸோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. படம் இந்த மாலிகுல்ஸ் பெருசாக அதோட பாண்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும். ஓகே, எனி டவுட் இன் திஸ்?